आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, इस वक्त मैं जयनगर में मौजूद हूँ। जयनगर में जो है मस्जिद फेडरेशन की जानिब से ನಾವು ರ್ಯಾಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರದ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ನಾವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಂಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ तमाम 12 मस्जिद यहाँ पर मिलकर, नौजवान मिलकर, पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर जो है यहाँ एक अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं। ನಶೆ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಯುವಕರೇ, ಯಾರು ನಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. नौजवान बच्चे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज अगर आप यूज करेंगे या आप गांजा पियेंगे, अगर गुटखा खाएंगे, ये सब चीजें जो है गलत है। कि जिम्मेदारों को बात करेंगे कि आगे चल के इस प्रोग्राम को किस तरह से बढ़ाते हैं, क्योंकि महीने में एक प्रोग्राम कर देते हैं या साल में एक प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन कम से कम महीने में 1-2 प्रोग्राम करने से जो है मोहल्ले के बच्चे जो है सुधर सकते हैं। आइए जानते हैं तफसीलात। नशे की आदत को बंद करो। रैली के सामने ले आना, जिम्मेदार सामने रखिए। नशा की हालत बंद करो। ನಶೆ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಯುವಕರೇ, ಯಾರು ನಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಶೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. हम एक ही साथ अभी से शुरुआत करना है ये हटाने के लिए, इसलिए इतने बोलना है। और पीछे तो हम आगे के लिए क्लास वगैरह रखेंगे जरूरत है तो। ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ACP ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ತರ ನಾವು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಧಾನವಾಗಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಈಗ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ತಗೋತಾರೆ, ಇದು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಸಹ ಮೆಡಿಕಲ್, ಯಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈವನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗೋದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈಕಾರು ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದನೇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಂಜಾ, ಇದು ಯಾವುದು ಟೈಡಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಡಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತೆ MDM, ಓಕೆ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರದ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ರಿಹಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟೆಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅವರನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಎಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಒಂದು ಮಾದಕ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆ ಥರದ ಏನು ಇದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರಾಗ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ. ये है कि जो ख़बरें हमें मसाजिद कमेटियों को यहाँ आ रही हैं, उन ख़बरें और इतलात के मुताबिक कई जगह हमारे नौजवान जो भटक कर ये नशे की आदत का शिकार हो जा रहे हैं, उनको उस आदत से बचाने के लिए और कौम के नौजवानों को वापस लाने के लिए और जो शिकार हो जाते हैं उन्हें नसीहत देने के लिए और जो सप्लाई उन्हें कर रहे हैं उन्हें भी एक वार्निंग पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से दिलाने के लिए सारे मसाजिद यहाँ जयनगर फर्स्ट ब्लॉक मसाजिद फेडरेशन की जानिब से तकरीबन 12 मसाजिद के सारे ज़िम्मेदारान, सदूर और सेक्रेटरियान और दीगर अराकीन और नौजवान कमेटियाँ मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट को साथ में लेकर एक बहुत अजीमुशान रैली सारे मोहल्लों में घूमेगी इंशाअल्लाह, और बेदारी मुहिम चलाकर बेदारी लाकर उन लड़कों को जो भटक गए रास्ते से उनको वापस लाएगी और नशा की आदत छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगी। पुलिस डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान भी वहाँ तकरीर करेंगे और उन्हें वार्निंग देंगे, जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं और जो लोग उन्हें सप्लाई कर रहे हैं उन्हें वार्निंग देने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। तो ये अभी आप जो रैली कर रहे हैं इससे फ़ायदा क्या होगा? नौजवान जो बिगड़ गए हैं उनको सुधारने की क्या कोशिश करेगी मस्जिद में? देखिए, एक नौजवान को पकड़कर फ़ायदा पहुंचाना मुश्किल है, लिहाजा सारे नौजवानों को एक मैसेज देने के लिए, एक पैगाम देने के लिए कि मसाजिद कमेटियों तक ये खबर पहुंच गई है और मसाजिद कमेटियां जाग रही हैं और उनके इस करतूत को पहचान रही हैं और इस करतूत के ख़िलाफ़ हैं, ये मैसेज देने के लिए, पैगाम देने के लिए और उनके वालिदैन को एक हिम्मत देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, अपने बच्चों को वापस बचा लीजिए, नशे की बुरी लत से बचाने के लिए ये पूरी कोशिश है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये पैगाम उन तक जाएगा। अक्सर जो है बच्चे स्कूलों से ख़राब होते हैं, जैसे कि 7th क्लास से जो है बच्चों के बिगड़ने के आसार होते हैं। क्या स्कूलों में इसके बारे में जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं करें आप लोग? इंशाअल्लाह ये जो रैली शुरू हो रही है, हमारे बेंगलुरु में और दीगर जगह भी मसाजिद की कमेटियों ने ये ऐसी रैलियाँ निकाली हैं जिसका बहुत अच्छा असर हुआ है और बहुत कंट्रोल भी हुआ है। लिहाजा ये होने के बाद इंशाअल्लाह स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी और दीगर हर जगह इंशाअल्लाह उन बच्चों को भी बेदारी लाने की कोशिश की जाएगी। ಮಸ್ಜಿದ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು, ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? 100ಕ್ಕೆ 100 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ
ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಮಸೀದಿ ನಮಗೇನು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ಕರಿತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಮಗೇನಂದರೆ ಈಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟು, ಡ್ರಗ್ಸು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. यहाँ इन मोहल्लों में गैर मुस्लिमों की तरफ से हमारे जयराम कन्नड़ा संघ के अध्यक्ष हैं और वो हमारे साथ में हैं, सारे गैर मुस्लिम भी हमारे साथ में हैं. उसका मैसेज देने के लिए ये आए. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಇಂಥವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕೋ ಕೊಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಸಾಜಿದ್ ಕಮಿಟಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಏನಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಟೀಚರು ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ये रैली का असल मकसद क्या है? एक वो बच्चे, वो नौजवान, वो लड़कियां जो ड्रग्स में, नशे में मुब्तला हो गई, उनको समझाना है, उनको बताना है कि तुम्हें इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो इससे तुम्हारी सेहत भी बिगड़ेगी, तुम्हारी इज़्ज़त भी जाएगी. सिर्फ तुम्हारी इज़्ज़त ही नहीं, तुम्हारे ख़ानदान वालों की, तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे मुल्क की, सबकी इज़्ज़त जाएगी. और दूसरी बात क्या है कि तुम इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो तुम्हारे साथ शादी करने वाला नहीं होगा. तुम्हारे साथ शादी करने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारे घर के बच्चियाँ, तुम्हारी बहनें, बेटियाँ जो घर में रहती हैं, उनसे भी शादी नहीं होगी. इसके वास्ते ये चीज़ों से बाज आ जाओ. तुम्हें उनको समझाना एक. दूसरा मकसद यह है कि वो बच्चे जो अब तक इसमें मुब्तला नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, वो किसी तरीक़े से मुतासिर हो सकते हैं इन लोगों को देखकर. तो उनको भी ये पैगाम देना है कि तुम्हें अगर इनके साथ देखेंगे, इनके साथ मिलेंगे तो तुम्हारा भी ऐसा हशर होगा. एक तो नसीहत भी करना है, दूसरा उनको वार्निंग भी देना है. एक आप जब पूछे, ये एक मुहिम अपनी अब तक ख़त्म हो जाती कि अब इसके बाद भी चलाती. मैं जुमे के बयान में भी बोला कि ये सिलसिला जो है महीने में 2 महीने में एक मरतबा इस तरह की रैली निकाल कर मोहल्ले की गलियों में फिरें और नौजवानों को बताएं कि यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात, यहाँ के नौजवान, यहाँ के मोहल्ले वाले, बड़े छोटे सब जो है तुम्हारे इस काम से बेजार हैं. तुम्हें इस तरह करेंगे तो नसीहत करते करते एक दिन तुम ना जो है वार्निंग देकर, वार्निंग से तुम्हारा दूसरा हशर तक पहुँचाएंगे हमें घर को. उनको ये बताना है. दूसरी बात क्या है कि इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी गुजारेंगे तो तुम्हारी ज़िंदगी लोगों के ऊपर बोझ बन जाएगी. तुम ना खुद बोझ बन जाएगी. एक दिन तुम्हें भिखारी बन जाएंगे बच्चे, चोर बन जाएंगे. इस अमल से कैसे तुम्हें इससे दूर रहो बोल को बताना हमारा ख़ास मकसद है. बच्चों के वालिदैन की भी जिम्मेदारी है क्या? जी, पुलिस की तरफ से कितना ताउन है? पुलिस की तरफ से 100% ताउन है. बताकर ही क्या तुम्हें ऐसा मसला रहा तो हमारे पास आओ, हमें भी तुम्हारा साथ देते हैं बल्कि मुकम्मल. नगर मसाजिद फेडरेशन जो ये बहुत अहम एक हिस्सा इस एंटी ड्रग कैंपेन के अंदर एक फ़ैसला लेकर आज मुनक़िद कर एक फ़ैसला लेकर एक अज़ीम शान रैली के ज़रिए से इसकी शुरुआत कर रहे हैं. तो ये जो बुराई माशरात के अंदर, मोहल्ले के अंदर, पूरे सोसाइटी के अंदर, पूरे हमारे रियासत के अंदर हो या मुल्क के अंदर हो, एक बर्बादी का एक सबब बन रहा है. क्योंकि इसके अंदर नशे में मुलविस जो बच्चे हैं, इनकी उम्रें अगर देखेंगे तो बहुत कम है. तो इनकी जो नौजवानी का वक्त है पढ़ाई में गुजारते हुए, या नहीं तो जो है इल्म हासिल करने में, या नहीं तो कमाने में ये वक्त लगना था. लेकिन अफसोसनाक ये है कि ये वक्त जो है ऐसे नशे के चीज़ों में मुलविस हो चुके हैं. तो इसे नशा मुक्त करने के लिए एक शुरुआत है, एक कोशिश है. कोशिश के ज़रिए से बुराई को रोक सकते हैं. तो इसके लिए ये सिर्फ आज एक दिन एक रैली कर यहाँ पर इख्तिताम कर यहाँ ख़त्म करने का नहीं है. ये एक शुरुआत है और एक बुनियाद है. तो ये बुनियाद को मजबूती के तरीक़े से मोहल्ले के तमाम ज़िम्मेदार मिलकर, पूरे मसाजिद के ज़िम्मेदार मिलकर, पूरे अलग अलग संगठन के लोग इसके अंदर शामिल होकर इसको साथ दे रहे हैं. यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट का जी भरपूर इसके अंदर ताउन है. क्योंकि जब हम उनसे मुलाकात करें कि ये बताए कि अगर ये बुराई सोसाइटी के अंदर है तो मुल्क तरक्की नहीं हो सकता. तो हम अपने जो भी आप क़दम उठा रहे हैं उसके साथ शाना बशाना चलकर जो भी चाहिए हम मदद करेंगे बोलकर वो उम्मीद दिए हैं. तो वो उम्मीद के साथ आज एक शुरुआत टैंगड़न की मस्जिद अतीक के सामने से जयनगर मसाजिद फेडरेशन का जो शुरुआत है, मैं समझता हूँ कि एक काबिल तारीफ़ एक शुरुआत है. इसमें हर लोग इसके अंदर शामिल हों और जो है इस बुराई को ख़त्म करें. शुक्रिया. कहीं ना कहीं देर तो नहीं होगा, बच्चे बिगड़ने के बाद जो है आप लोग कोशिश कर रहे हैं.
नहीं, ऐसा नहीं है कि देर हो चुका है बोलकर, अब देर हो गया बोलकर छोड़ना भी सही नहीं है। तो ये जो कदम उठाए हैं, काम जो है पहले से करना था लेकिन आप करने में देर कर दिया। हाँ, जो पहले जो किए हैं वो इनफरादी तौर पर एक छोटे छोटे जमातों के तौर पर किए हैं। एक मुनज़्ज़म तरीक़े से एक जमात होकर एक मुनज़्ज़म तरीक़े से मदद लेकर पुलिस अफसरों का ये जो तरीक़ा है वो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीक़ा आप इख्तियार किए हैं। खामोश नहीं रहे। और इससे हम ये भी जाहिर करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक रैली की शक्ल पर ख़त्म नहीं करेंगे, इसको जो है अलग अलग तरीक़े इख्तियार कर कर बेदारी को लाएंगे और नौजवानों के अंदर ये बेदारी को लाकर एक सही एक माहौल को मुल्क के अंदर भी देंगे। एक रैली 5 साल पहले भी निकाले हैं जी, और इससे पहले भी यही टैंक गार्डन के अंदर एक रैली को काढ़ा गया था। उस वक्त पर एक मैं जैसे बताया था कि इनफरादी तौर पर एक छोटी छोटी जमातें मिलकर कर रही थी, लेकिन ये बेदारी अलग अलग इलाक़ों के अंदर भी शुरू हो चुकी है। तो ये बेदारी को हम जो है अगर अभी नहीं करेंगे तो और देर हो चुका है। तो जैसा आप लोगों को मालूम है, कोई एक घर को आग लग जाएगी, अगर वो बुझाने का काम नहीं करेंगे, आग लग गई बोलकर अगर हम छोड़ देंगे तो आने वाले बगल के घर में भी जो है आग लगना कोई देर नहीं है। तो इसकी एक कोशिश यहाँ पर शुरू हुई है। नाज़रीन, इसी तरह देखते रहे न्यूज़ 16 डिजिटल। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।